Aramızda bulunan kurduğumuz birbirimizi canından kurduğumuz toplam kurduğumuzda ülkemizdeyiz. Sizlerge kaygı koymayacağız. Sizler öte ağır hasrette yağdaydı baştan ötkürdüğümüzdür. Yüklü balakanlarımızdan ayrıldınız. Ot basına sıravuştan ayrıldınızlar. Yakınlarınızı jogattınızlar. Bu öte kıyın jağday, hasret, aygünün amanında, beyit zamanda osunday oyran bolat. Köptögün otbasında osunday kayık hasret akelet dep kim oylagan? Hiç kim de oylagan jok. Sırttan tigen jaw bolsa bir ser. Sırttan gelgen jaw emes. Özümüzdün memleketni baskarat, biyligi jürgüzödü. Halktın kamын oylaydı, halktın tınçlığını saktaydı. Halktın beybit ömür sürүүne kepildik beret degen başçılardan lağınan boldu. Teröristi lankes dep audarıp jür. Bu Kazaktın sözünde lang salуу degen var. Sol lang salуу oso mineki başçılardan tarapынан boldu. Arağını aytатын bolsak, men bunu jasırmaymın, burundan da aytıp jürmün. Tagı da kaytılap aytam. Ol Nazarbayev pен Tokaевтің bilikке talasının arasынан bolgan halktygız. Halk kötörüldü. Halk bu jerde öz erkinin tыс bireulerdin itermeleğinden köşege çykkan jok. Kedeyçilik, adiletsizlik, hıyanat ömürde körüp jürgen, jumuşsuzluk, әлеуметтик toqrauşluk sol köşege çygardy. Jagdaýymyz jakşy bolsun. Muna kazına baylykty bilikке kol jetkenler tona burlap, jymkıra bermesin. Jemkorluklaryn tyysyn, halkka da bir nerse tiysin. Bizning de laýykly ömür sürүүge hakymyz bar. Bizning konstitusiýada körsetilgen hukuklarymyz saktalsın. Erkin bolayık. Oyumuz, sözümüzdi erkin jetkizeyik. Neni bolsa da talap ete alayık. Adil sot bolsun, adiletlilik bolsun dedi. Mine sol biýgil, sol niyet, kogam jakşy bolsun, biýlik özgörsün, memleket düzelsin degen niyetpen bir neçe ondagan mıň adam alanga çykdy. Al sonu iki jak kalay paýdalandy. İki jak öz maksadyna paýdalandy. Ol bası açyk äňgime, ol äle delildinet. Bunu biz sokurga taýak ustatganday kılıp durup, äle talay körsetetin bolamiz. Men bu jerde sizlerge saýasy jagdaý turалы äňgimeni uzatkym kelmeýdi. Birak mindet türde aytılığı tiýis mesele, bu saýasy mesele. Bu kılmystyk kodeks menen şekletin jagdaý emes. Her qaysysyňyzdyn jakyndaryňyz kaza tapkan. Solardyň sebebi anykdalyp gerek. Kim atuga buyruk berdi? Nelekden munday jagdaý boldu? Kezdey soktukpa? Kasakanama? Sol anykdalyp gerek. Her kimniň kazasynyň surawy bolup gerek. Ogan jogap kaytarlyp gerek. Bu jerde muna saýasatga aynalyp soga beremiz. Ötkeni bäri saýasatga tirelip dur. Aytys bolgan adamlardyň köpçüligin lankes, terrorist dep sol tizimge kosuga hareket jasap otur. Bu bası açyk äňgime. Solay goý. Köbüňiz sodan üreýlenip de keýbir kaýtys bolgan adamlardy artyndan izleýüşçisi bolmay tur. İzleýüşçisi bolsa da izlep çyga almay otur. Ötkeni özümizge de bir pelen üýüp dögema degen hawpben üreýmen. Buna ýaty jok. Buzakı banditlik biýlik banditligini istedi. Al banditler bular kaçanda öz jasagan kılmysty biröwge awdaryp taştaýdy. Öz basyny aktap sogan kinäline başgalar etip çygarady. Ötkeni zaňdy koldanuşlar da, polisiýa da, prokuror da, sotu da bäri sol bilikdiň kolunda. Äriне jaňky prokuror, sot dep oturgan jollaryň bäri de bilikdiň tarmagy. Birak onun jogorunda turgan saýasy bilik bar. Prezident deydi. Prezident korkaklık jasady, ol men senip kalıpman 20 000 degen sözgö. Sötsem 25 emes eken degen siýakty başlapky sözünden tanıp dur. 20 000 lankes kirdi dep. 20 000 jaw geldi degen söz goý. Orta Aziýa respublikalaryna tagy başgadan. Sodan keyin ala atyňdar, kırıňdar dedi.
Ал жарайды, сол кезде атты қырды, қателесіпті, үреймен не айтып не қойған білмей қалыпты. Енді қазір үрей кетті ғой. 20 мың лаңкесі жоқ екеніне көз жетті ғой. Енді неге қазір түрмеде отырған адамдарды сендер лаңкес емес екенсіңдер, кешіріңдер, асыра сілтеушілік болыпты деп бостандыққа шығармайды? Не болмаса қайтыс болған адамдарға әр уақыттан неге кешірім сұрамайды? Қайтыс болған адамдардың жақындарына неге көңіл айтпайды? Неге оларға мемлекет тарапынан жасалатын әлеуметтік қамқорлықты, көмекті көрсетпейді? Өйткені бәріңіз осы бір елдің, бір отанның азаматысыздар ғой, бір мемлекеттің адамысыздар. Тоқаев басқа бір мемлекеттің президенті емес қой. Қазақ елінің президенті, Қазақстанды басқарушы. Сондықтан ол ең алдыменен жасалған қылмыстың ізін жасыру үшін емес, осы жасалған қылмыстың салдарынан құрбан болған, зардап шеккен адамдарға көмек көрсету керек еді. Қателікті түзету керек еді, мойындау керек еді. Кешіріңіздер, біздің осындай қателігіміздің салдарынан қырғынға жол берілді, қасірет орын алды. Біз қаза тапқан әрбір адамның отбасына кешірім сұраймыз. Оларға мынандай материалдық көмек көрсетеміз деп. Оққа ұшқан полицейлерге әрқайсысына көмек берді ғой. Қанша миллионнан көмек көрсетті. Дәл сондайдан кез келген оққа ұшқан алаңда болсын, резиденцияда болсын, басқа жерде, көшеде, әртүрлі жағдайда қайтыс болғандарға өтемақы төлесін. Ал егер шынымен де қолына қару алып, сол қанды жорықты ұйымдастырғандар болса, онда олар жазалансын, олардың жөні бөлек. Халықпенен қанды қол қарақшыны ажырата білу керек қой. Біз комиссия осы уақытта жұмыс істеп отырмыз. Халық жағындамыз. Халыққа сіздерге арашашымыз. Шамамыз келгенше сіздерге көмектесіп жатырмыз. Ақпараттық қолдау жасау, заңдық көмек көрсету, тиісті орындарға мәселе қою, талап ету, осыны дұрыстап шешуді. Саяси тұрғыдан дұрыс шешуді. Біз сіздердің жағдайларыңызды түсінеміз. Қазір мына қазаға ұшыраған жағдайда не істеп не қоярын адам білмей қалады. Заңға жүгіне ме, қайда жүгінеді? Оның үстіне сенім артып барар билік жоқ. Соларды бір әділетіне жетеді дейтін. Сондықтан көп адам уақытты өткізіп алдыңыздар. Бірақ әлі де кеш емес. Мынау қайтыс болған адамдардың отбасы, жақындары, жәбірленуші тарап болып саналады заң бойынша. Сондықтан сіздер әлі де жәбірленуші болып саналмағандарыңыз болсаңыздар, қайтыс болған адамдардың жақындары, өздеріңізді жәбірленуші деп тану жөнінде прокуратураға арыз берулеріңіз керек. Олар міндетті түрде қабылдап, сіздер жәбірленуші деп тану керек. Жәбірленуші құқығын алғаннан кейін сіздер тергеу ісіне араласуға, сұрақтар қоюға, дәлелдемелер келтіруге, істі сотқа дейін жеткізіп, сөнген сотта жәбірленуші тарап ретінде қылмыстың себеп салдарын анықтауға, сөнген сон жасаған адамдардың жазаға тартылуына сіздер ықпал ете аласыздар. Ол заңда көрсетілген сіздердің өздеріңіздің құқыларыңыз, соны пайдалануларыңыз керек. Содан кейін жеке дара жүріп, мынандай жағдайда ешкім жеңіске жете алмайды. Сондықтан топтасқандарыңыз дұрыс. Мен қазір бір жағынан көңіліме медет етіп отырмын. Осы бәріңіз мына қасірет қайғы ғой, бастарыңызды қосқан. Топтасып отырсыздар. Топтасып әрекет ету керек. Бір адамның үшін бәріңіз сотқа, тергеуге бірге барып, бірге қатысып жүрулеріңіз керек. Бірге қол қойып, бірге талап етулеріңіз керек. Осыдан 2 күн бұрын адам құқығын қорғау және заңдылық сақтау жөніндегі Қазақстан бюросы, Жофтис басқаратын бюро ұйымдастыруменен азапталған адамдардың жиыны өтті. Сол жиында да көп мысалдар, жағдайлар айтылды. Қойылатын талаптар билікке, солар айтылды. Енді сіздермен біз міне осындай жағдайда кездесіп отырмыз. Бұдан бұрын Бәкең басқарып бірнеше облыстарда болдық. Тәуелсіз комиссия, қоғамдық комиссия. Мына қаңтардағы қанды қырғын зерттеу жөніндегі комиссия. Қызылордада, Шымкентте, Таразда, Талдықорғанда, Өскемен менен Семейде және Астанада бас прокуратурада болдық. Сонда сіздердің жағдайларыңыз көтерілді. Барлық топтардағы, мен шарт түрде айтып отырмын, топтардың азапталғандар, қайтыс болғандар, сөнген жаңағы кінәсізден, жазықсыздан қамалып отырған адамдардың
кудалау көрүп жаткандар сондай топтардың. Міне осы топтар бәріміз бірігуіміз керек. Осы мақсатта біз енді мына 4 шілде күні тура жарты жыл толады ғой, 6 ай. Қаңтардағы көтеріліске, қаңтардағы оқиғаға дейміз бе, қаңтардағы қырғын дейміз бе. Міне осыған сондықтан дәл сол күні бәріміз бірге тағы да бас қосайық. Тянь-Шань қонақ үйінде болады. Бұл талқылауымыз қоғамдық талқылау деп атап отырмыз. Оған халықаралық құқық қорғау ұйымдарының адамдарын шақырып отырмыз. Прокуратураның, соттың, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, мына жемқорлыққа қарсы күрес, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің адамдарын шақырып отырмыз. Сол жерде қоятын сұрақтарыңызды қойып, жауаптарыңызды алуларыңыз керек. Сонсоң мына қазір ұстанып отырған саясатты түбегейлі өзгертуді талап етіп отырмыз. Біз үміттенгенбіз. Президент қанша дегенмен қателік жасады. Оны өз түсіну керек, мойындау керек. Сондықтан сол жоғары жақтың ұстанымын өзгерту керек деп. Егер жоғары жақтың ұстанымын өзгертпесе, онда мына тергеушілерде, прокурорларда, соттарда сол баяғы ескі сарынмен, халықты кінәлаумен, барлық бәлен соларға үйіп жайып, соныменен билікті ақтап алуменен әлек болады. Оның зардабын кінәсі жоқ адамдар тартады. Оның зардабын қайтыс болып кеткен адамдардың рухы тартады. Тірі жүрген адамдар залал тиеді. Өйткені мынау қоймаға жақын жерде, не болмаса резиденцияға, акиматқа, не полиция ғимаратына, не ауласына өтіп кетті, кірді. Соны үшін ол террорист дейтін ақымақ ұстаным бар. Оны ажыратпайды. Не үшін кірді, қандай жағдайда кірді, бітті. Мына жерден өтіп кетті, демек террорист. Мінекей осыны біз теріске шығаруымыз керек. Сотқа дейін де, тергеу амалдары жүріп жатқан қазіргі кезде де соған көздерін жеткізуіміз керек. Сендер олай алжаспаңдар. Өйтіп қайтыс болғандарды да, не болмаса жарақаттанып мүгедек болып жатқан, не болмаса қазір қамауда отырған адамдарға ондай жала жаппаңдар деп. Бұл Қазақстанда өзі жаңағыдай қазаға ұшыраған Қандықол қарақшының салдарынан қайтыс болған адамдарға жала жабу Заманбек Нұрқаділовтің тұсынан басталып келе жатыр. Ол кісіні қастандық жасады, айуандықпен өлтірді атып, соңынан өзін өзі шүрет атып өлтірді деді. Сондай масқараны біз әлі күнге дейін Қазақстанның тарихынан жуып шайып кетіре алмай отырмыз. Ол биліктің бетіндегі қара дақ. Сол дақты кетірудің орнына ол дақты қалыңдатып отыр. Қазір енді әрбір сондай қаза тапқан адамдарды олар жаңағындай кінәлі деп, лаңкес деп сөйткелі отыр. Сондықтан біз тірілерді де қорғауымыз керек. Қаза тапқан жазығы жоқ бауырларымыздың да кінәсіздігін дәлелдеуіміз керек. Террорист емес екендігін. Одан кейінгі мәселе жаңағы жәбірленуші болудағы. Жәбірленуші болғандықтан сіздер сол дәлелденіп, сот арқылы шешім шығарылғаннан кейін мемлекет тарапынан жәрдем алу керек. Өйткені қаза тапқандардың көпшілігінің әрқайсысы бір-бір отбасының асыраушысы. Олардың 1-ден 4-5-ке дейін балалары бар. Қарт ата-аналары бар. Жұбайы бар деген сияқты. Қайтып күн көреді, немен күн көреді? Асыраушысынан айырылып отыр. Бір үйдің асыраушысы жоқ болды. Оны жоқ еткен мемлекет қой, билік қой. Сондықтан мемлекет тіпті басқа табиғи апат жағдайында болса да адамдар асыраушысынан айырылса оған көмек көрсетеді. Мына олар лаңкес деп соған жала жаба салуда, бұлар екі жеп биге шыққысы келеді. Біріншіден жаңа лаңкестер болды, осындай деп өздерінің жасаған ауыр қылмысын жеңілдету үшін, немесе ақтап алу үшін. Екінші жағынан алғанда мемлекеттен, бюджеттен жаңаларға жәрдемақы төлемеу үшін. Міне осы екі мақсатты көздеп, олар жаңағындай қиямпұрыстыққа барып жатыр деп есептейміз. Сондықтан біз әрқайсымыз осы іске бел шешіп, білек түріп, ештеңеден қорықпай шығуымыз керек. Қазір қанша адамның қайтыс болғандығы жалпы саны белгілі болғанмен, шамамен нақты емес. Аты жөндер жасалған жоқ. Неге жасамай отыр? Аты жөнін анықтау қиын емес қой.
Аты жөнін анықтаса, соның әркімнің артында сұрауы бар. Ол белгілі бір адам, бәленше түгіленше, ол қандай жағдайда, қай жерде қаза тапты, кімнің оғынан, ең соңында неліктен осыған жол берді, кім жол берді деген сұрақ туады. Осы сұрақ президентке, үкіметке қатысты. Олар сол жауапкершіліктен қашқақтау үшін де қайтыс болған адамдардың нақтылы аты жөнін, нақтылы санын көрсетпей отыр. Біз осыны талап етуіміз керек. Осыны сұрастырып білуіміз керек. Кімдер айтуға батыл жетпей отыр? Кімдер қалып қойды? Сол тізімді бәріміз бірлесіп нақтылауымыз қажет. Одан кейін мынау тергеудегі асыра сілтеушіліктер. Бұл адамдарға үрей туғызу үшін әдейі соған барып отыр. Ұрып, соғу, қинау, азаптау, сөйтіп қорқытып, кінәні мойнына алдырту. Бұның бәрі қылмыстық кодексте көрсетілген, жазалануға тиіс. Погон таққандардың мұндай әрекеттері. Бірақ соны жасамай отыр. Неге? Оның орнына кеше президент полицияның құрылғанына 30 жыл толымына арналған жиында полицияларға рахмет айтып жатыр. Осы бақтан таймаңдар, осылай істеңдер деп отыр. Алғыс айтып отыр, айлықтарын көтерем деп отыр. Ол ден дұрыс президент болатын болса, халыққа жаны ашитын, алдымен қаңтарда 40-шы халықтан кешірім сұрау керек. Ағаттықтар, қателіктер кетті. Полициялар, сендер отырсыңдар мына жерде әдемі мундирді киіп алып, тап-таза шейін пияздай болып отырсыңдар. А сендердің араларында қылмыстық әрекетке барғандар, асыра сілтеуге барғандар, адам өліміне себепкер болғандар барсыңдар. Сендер тазалаймыз, әділеттілік орнатамыз деген сөзді айталған жоқ. Өйткені ол полициялар Тоқаевқа керек. Тоқаевты қорғау үшін, Тоқаевтың билігін сақтап қалу үшін. Қорқақ президент, халыққа жаны ашымайтын президенткені осылай полицияның арқасы артына тығылады. Қалқан ұстаған, таяқ ұстаған, оқ ататындардың. Бұл мүлде дұрыс мемлекет емес. Дені дұрыс мемлекетте басқаша болады. Зерлеп тұрып халықтың алдында кешірім сұрайды. Президенті, үкімет басшысы, парламентті басқарып отырғандар, депутатына дейін. Біз соған жеткізуіміз керек. Халықтың көзін ашу арқылы, биліктелердің санасына ине тығу арқылы. Олар біздің бауырларымыздың тырнағының арасына инені қалай сұқса, біз бұлардың санасына инені солай сұғуымыз керек. Ашық сөздермен, ашық талап қою арқылы, шындықты айту арқылы, халықтың алдына шығарып, есеп беруді талап ету арқылы. Сонда ғана біз қоғам түзей аламыз. Сонда ғана біз оққа ұшқан, қаза тапқан, жазықсыз бауырларымыздың алдында өз парызымызды өтей аламыз. Олар елдің еркіндігі үшін, сіздердің бәріміздің жақсы өмір сүруіміз үшін құрбан болғандар. Олар нағыз батырлар, олар лаңкестер емес. Біз бұл сөзді дәл қазір айтып отырсақ, ертең мыңдаған, жүздеген мың, миллион адам осыны айтады, осыны мойындайды. Билікті де осыған жеткізуіміз керек, мойындатуымыз керек. Ол үшін бірге әрекет етейік. Қазір сіздер өздеріңіз әрқайсыңыз қандай жағдайларыңыз бар, қандай талаптар қоясыздар, соны айтсаңыздар. Соң мен осы жерде мына блогер, журналист бауырларыма көп рахмет айтқым келеді. Арнайы осы сіздердің мұң-зарларыңызды, шындықты, қалай болғандығын, ақиқатты жағдайды халыққа жеткізіп отырған, билікке жеткізіп отырған. Сондықтан сіздер журналистерге, блогерлерге осы мәселе жөнінде кез келген уақытта айтыңыздар, ештеңені жасырмаңыздар, талапты да ашық қойыңыздар. Ол үшін қудалауға салатын болса, бәріміз бірге қорғанамыз, бірге қорғайтын боламыз. Біз еш нәрседен қорықпайық. Қорықсақ, біз ешқандай да нәтижеге жете алмаймыз. Мен тағы да мына